Sir, হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি স্টার্ট করছি আর কি। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছ সবাই? হ্যালো, এই শুনতে পাচ্ছ সবাই? Yes, sir. ওকে ওকে। So can I start? yes, sir. Yes, sir. So in the last class, we discussed the desirable characteristics of an on-off type controller. One important point that I have missed is the point number 2. You see the class note. Small on-state voltage drop, hence a small steady state power loss. That means while an on-off type controller is in on condition, the voltage drop across the controller should be as small as possible. You got it? Say for example a transistor. The voltage drop between the collector and emitter under one condition is the on-state voltage drop. If this voltage drop is small, then steady state power loss, which is the product of the voltage drop across the controller into current through the controller, will decrease. Steady state power loss is one of the losses of two losses that incurred in a controller or on-off type switch. One is steady state power loss, another is switching power loss. Steady state power loss, I have already discussed, is the product of the current through the controller into voltage drop across the controller. Switching power loss means while a conductor is making on, so it will take some time to become on to reach the steady state value, right? Suppose this rising time from 0 to steady state is 2 microseconds, and we keep the switch on for 10 microseconds intentionally, then the switch is off. Then current will gradually fall down to 0, not vertically it will downwards, it will take a slope to come down to 0 because of the inductance of the circuit. While the conductor on-off type controller is fully on, that is flat portion, then voltage drop across the switch is very small. For a diode it is 0.6 volt or 0.4 volt, and that depends upon the type of the switch. Have you got it? Hello? Hello? Yes, sir. তোমরা শুনতে পাচ্ছ কি? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. That means I am repeating. So what is switching power loss? This is very important. While the switch is made on, then current will gradually rise to a steady state value. So it will take some time, taking a slope to reach the steady state value. So this time is, rising time is, say for example 2 microsecond. Then the switch is kept on for 10 microsecond. Flat portion
then we make it off. Then current will gradually come down to zero value, right? Taking a slope. Now, while the switch is in fully on condition, that flat portion, 10 microsecond portion, that time the voltage drop across the device is very, very small. So what is the loss? Steady state loss? That 10 microsecond duration, that voltage, sorry, that current, magnitude of that current, say that current is, say, for example, 3 amps, which flows through the controller for 10 microsecond steady state value. And the voltage drop across the device is, say, 0.4 volts. Very small. So the steady state loss is that's current into voltage. 3 ampere or 2 ampere currents or whatever I have said into 0.4 volts drop. Right? If this pattern repeated, again the switch is made on, it's gradually reached to a steady state value, kept for 10 microsecond, then making it off. If the pattern is repeating, while the increases, the voltage drop across the device or on-off type controller gradually increases. I am repeating. While the current through the device is gradually increases, the voltage drop across the device gradually decreases. Has come down to lowest value under steady state condition. Similarly, while the on-off type controller is made on, then current will gradually rises to higher value, right? Sorry, while the on-off type controller is made off, then current will gradually come down to very low value and the voltage drop across the device is increases. So what will you get a pattern? Current rising, voltage falling, current falling, voltage rising. So if we look at this diagram, so just I am showing it. Suppose device switch is made on, current gradually increases, kept steady state current for some duration, then making off, current come down to zero. Sorry. There is a problem. Just 1 minute. Hello? Hello? Yes, sir. Okay. Suppose the switch is made on, I have shown it, the current gradually increases, kept at a high value, maintain it steady state current for duration, then it comes down to zero value when the switch is off. When the current increases, voltage drop decreases, you see this triangle portion, this triangle portion. In the steady state portion, current is high, voltage drop is less. So the
power loss is less, called steady state power loss. In this triangle portion, both voltage and current is high. So if we take the area of this curve, and this loss is basically called the switching losses. If the switching frequency, this pattern increases, then the switching losses increases. If we got this point. Hello? Hello? Yes, sir. Sir, can you please explain it again, switching loss? I'm repeating once again. Can you see this diagram? Yes, sir, that blue one. Blue one. At this instant, I am switched on the current. At the current is 0, so the voltage drop is very high. This portion. Current gradually increases. Steady state value decreases when the switch is on. Once the current increases, voltage drop decreases. So the voltage drop is very small. Very small. At this instant, switch is made on off. Then current decreases, voltage drop increases. Maintain a constant value. So in this region, what I am doing here, in this region, voltage drop, current is high, voltage drop is less. The product of this current and this voltage is small. This is called steady state voltage drop, a power loss. In this triangle area, here both voltage and current is high, Area of this curve represents the losses during the switching. If this pattern increases for a certain time, that means switching frequency on, off. So this triangle will come more numbers for a certain duration. Now you got it? Yes, yes, sir. You got it? Yes, sir. এই রেসপন্ড করো সবাই, বুঝতে পারছো কি মোটামুটি? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। করে তোমাদের লিখে আমি পাঠিয়ে দেবো। আমরা নেক্সট পয়েন্টের দিকে এগিয়ে যাই, বুঝতে পেরেছো? মানে যত বেশি অন অফ করবে এই ট্রায়াঙ্গেল পোরশন তত বেশি আসবে ন্যাচারালি। Current increases, voltage decreases, current increases, voltage decreases, current decreases, voltage increases. So this pattern increases. So if switching frequency is more on, off, then this triangle will come more in numbers, so the losses is more. This losses is basically called switching losses, and that increases with the increase in switching frequency. Got it? You have Yes, sir. got it? So now we'll go to the next point. Now, what I have marked here, you देखिए, on-off type controller or switch are of 3 types. You got it? On-off type controller or switch are of 3 types. In the note, you have got it? Hello? Yes, sir. Number 1, it is called uncontrolled switch. That means the on and off of the switch is determined by the power circuit. You don't have any control. When anode positive respect to cathode for a diode, it is on. When the anode negative, cathode positive, diode is off. That is the power circuit will dictate while the on-off type controller switch is on and off. For example, diode. Normally it is of 2 terminals device. Second one is semi-control switch. That means the switch becomes on due to the application of control signal. Once the switch becomes on, then the control signal don't have any role to make it off.
The device or on-off type switch will be turned off depending upon the power circuit condition. Have you got it? That is, by apply the control signal, device can be made on, but the control signal will lose the control over the device in off condition. It is normally of three terminals device, for example, silicon control rectifier. তার মানে আমি যখন একটা সিলিকন কন্ট্রোল রেকটিফায়ারকে অন করি, কন্ট্রোল সিগন্যাল দিয়ে অন করি, কিন্তু অফ করার ক্ষেত্রে কন্ট্রোল সিগন্যালের কোনো রোল নেই। এটাকে বলা হয় সেমি কন্ট্রোল সুইচ। থার্ড ওয়ান ইজ দ্য ফুললি কন্ট্রোল সুইচ। দ্যাট মিনস you can make it on by the application of control signal, you can make it off by the withdrawal of the control signal. That is, control signal দিয়ে আমি এটাকে অন করতে পারি, আবার কন্ট্রোল সিগন্যাল দিয়ে এটাকে আমি অফ করতে পারি। এটাকে বলা হয় ফুললি কন্ট্রোল সুইচ, যেমন বিজেটি, আইজিবিটি, জিটিও এক্সেট্রা। You got it point? Uncontrolled switch, semi control switch and fully control switch. বুঝতে পেরেছো এই তিনটে পয়েন্ট? Yes, sir. হ্যাঁ। Yes, sir. আর নেক্সট আমরা শুরু করছি আনকন্ট্রোল সুইচ। নর্মালি ইউ নো diode is an uncontrolled switch. It is of two terminals device, anode, cathode. The various types of diodes is classified into three categories depending upon the manufacturing technique and operational characteristics. Number one is called general purpose diode. General purpose diode. Number one is general purpose diode, this one, or simply called GP diode or rectified diode. It is a very slow diode in terms of switching frequency. That means where the switching frequency requirement is low, then this power diode is normally used. The maximum rating is 6 kilovolt and current rating is in the order of 4000 to 5000 ampere. The reverse recovery time TRR is 0.125 microsecond. What is TRR? For the time being, I am unable to explain you. Later I will explain. You just mechanically remember a time that is called reverse recovery time represented by TRR. এটা পরে আমরা explain করব. This diode for battery charging, traction application and uninterrupted power supply system. Next is the fast recovery diode. This fast recovery diode is normally used for high frequency application. Depending upon the reverse recovery time, the fast recovery diode are of three types. Number one, normally fast recovery diode is TRR 150 to 500 nanosecond. Rating is 6 kilovolt, 1.1 kiloampere. Then is super fast recovery diode, TRR 550 to 75 nanosecond. Then is ultra fast recovery diode, TRR is 25 to 55 nanosecond. What is TRR? We don't know. You just remember for the time being, it is a time. Depending upon this time, the diodes are classified in different categories. As we go from up to down, TRR decreases. For the time being, you just remember, if TRR decreases, switching frequency increases. If TRR increases, switching frequency decreases. First is general purpose diode, fast recovery diode, then there is Schottky diode. Schottky diode is a special type of diode. Normally diode, you know,
it is a PN junction diode. On p-type material is sandwiched with n-type material. You see, normally, here you see, just a p-type material, just a p-type material just a p-type material is put with an n-type material forming a PN junction diode. লেখাটা পড়ছে না। দেখো দেখো এখানে একটা p-type material, এই শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো, Yes, sir. Yes, sir. এখানে একটা মার্ক করে দেখাচ্ছি, এখানে একটা পি টাইপ আর এন টাইপ স্যান্ডউইচ করা হয়েছে। তো নর্মালি পিএন জাংশন ডায়োড, রাইট? সেই পিএন জাংশন ডায়োড has a disadvantage that if the left side it is p type, right side it is n type. Here positive voltage is applied, here negative voltage is applied. When anode is positive with respect to cathode, the diode becomes on. Current flows from anode to cathode, right? So this side, anode side positive, cathode side negative. So there is a difference in potential between the anode and cathode. In between these two, this semiconducting material behaves as a dielectric. Very, very important point to remember. Difference in potential in between a dielectric, it will form a কি তৈরি হয়? Capacitor. Dielectric, না? ক্যাপাসিটর। তার মানে দুটো পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স অ্যানোড আর ক্যাথোডের মধ্যে, মাঝখানে সেমিকন্ডাক্টিং মেটেরিয়াল, এরা ডাইইলেকট্রিকের মতো বিহেভ করে, তাহলে ইট উইল ফর্ম এ ক্যাপাসিটর ইন প্যারালাল উইথ দ্য পি টাইপ এন্ড এন টাইপ মেটেরিয়াল, হুইচ ইজ মার্ক হিয়ার, which is mark here, this capacitor. Have you seen? So while normal current flow from anode to cathode, some current will flow through this path also, getting left side of the capacitor positive, right hand side negative. তার মানে যখন নর্মাল কারেন্ট ফ্লো হয় তখন এই ক্যাপাসিটর দিয়ে একটা কারেন্ট ফ্লো হয়, কতক্ষণ ফ্লো হবে? till the capacitor is fully charged, right? Now if the anode voltage positive, cathode voltage negative is withdrawn, diode should instantly off, but diode will remain on for some duration because of this charged capacitor voltage. দেখো দিস পয়েন্টটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট আর কি, বুঝতে পেরেছো কি পারোনি? হ্যালো হ্যালো, এই বুঝতে পেরেছো? আরেকবার রিপিট করুন। করছি, ক্যাপাসিটরটা ফর্ম করে, এটা বোঝা গেছে? Yes, sir. আমি একটু বড় করে দেখাচ্ছি। এটা একটা পি টাইপ, এটা একটা এন টাইপ, এটা এন, এটা পি। এখানে একটা ক্যাপাসিটর ফর্ম করেছিল। যখন নর্মাল কারেন্ট ফ্লো হয়, এখান থেকে একটা কারেন্ট ফ্লো হয়, এটা প্লাস হয়, এটা মাইনাস, এটা প্লাস হয়, এটা মাইনাস হয়, চার্জ হয়ে থাকে টিল দ্য ক্যাপাসিটর ইজ ফুললি চার্জ। এবার এই ভোল্টেজটা যদি উইথড্র করি, তাহলে
এই ক্যাপাসিটরের ভোল্টেজটা একে কিছুক্ষণ অন করে রাখে। ক্লিয়ার আর নট? Yes, sir. দিস Yes, sir. এবার বোঝা গেছে? তার মানে when Yes. normal voltage is applied, current flow through the PN junction diode. At the same time, current flows through the parasitic capacitor. This capacitor is called parasitic capacitor, and it will store some charge having the left hand side positive, right hand side negative. When the normal voltage is withdrawn that we have applied across the PN junction diode, then the diode should be instantly off, but the diode will remain on for some duration because of the presence of this storage charge. The charge stored in the capacitor is called storage charge, will keep the device on for some duration. This is the main disadvantage of PN junction diode. That is, তুমি একটা ডায়োডকে অফ করতে চাচ্ছ বাই উইথড্রয়িং ইনপুট অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজ, কিন্তু এটা সঙ্গে সঙ্গে অফ হবে না। ইট উইল টেক সাম টাইম টু বিকাম অফ। তার মানে অফ টাইম ইনক্রিজেস। এবার অফ টাইম ইনক্রিজ করলে কি হয়, লাস্ট ক্লাসে ডিসকাস করেছিলাম। হ্যালো, হোয়াট উইল হ্যাপেন ইফ অন টাইম or off time increases? কি বলেছিলাম? হ্যালো হ্যালো, Frequency will increase and thus weight and size will increase. না না আমি ওইটা বলছি না আর কি। ধরো আমার যদি ওটা তো পরে আসছে আর কি, ওয়েট সাইজ কস্ট কনভার্টার ওটা পরে আসছে। তাহলে যদি আমার অফ টাইম ইনক্রিজ করে তাহলে সুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি ডিক্রিজেস, কারণ সুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে 1/on টাইম প্লাস অফ টাইম। কিছু বলছি না। অফ টাইম যদি বেড়ে যায় তাহলে সুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি ডিক্রিজ করে। গট ইট? হ্যালো, বুঝতে Yes, sir. পেরেছ? Yes. বুঝতে পেরেছ? তাহলে এই কি বোঝা গেছে? সবাই রেসপন্ড করো, নাহলে কি করে বুঝবো? হ্যালো, Yes, sir. Yes, sir. হ্যাঁ, মানে অফ টাইম যাতে যেই বেড়ে গেল ডিউ টু দিস স্টোরেজ চার্জ, তুমি যখন অফ করতে চেয়েছিলে তখন ও অফ হয়নি, কারণ স্টোরেজ চার্জ ডায়োডটাকে আরো কিছুক্ষণ অন রেখেছে, তার ফলে অফ টাইম বেড়ে গেছে। Efficiency decrease. সুইচিং ডিক্রিসেস, এর সুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি ডিক্রিসেস, তারপরে তার কি কি কনসিকুয়েন্স সেটা আমরা আগের দিন বলেছি। ওয়েট সাইজ কস্ট অফ দ্য কনভার্টার ইনক্রিজ করে, ফিল্টারের সাইজ বেড়ে যায়, ট্রান্সফরমারটার সাইজ বেড়ে যায়। এইটি হচ্ছে পিএন জাংশন ডায়োডের একটা বড় ডিসঅ্যাডভান্টেজ। এটাকে বলা হয় স্টোরেজ এফেক্ট। এটা হয় স্টোরেজ এফেক্টের জন্য। স্টোরেজ এফেক্ট কি, যে ওই চার্জটা স্টোরেজ হয়ে থাকে প্যারাসিটিক ক্যাপাসিটরে। এইবার আসছি শর্টকি ডায়োড। এই শর্টকি ডায়োড একটা ডায়োড, এখানে নোটটাতে লেখা আছে, আমি জাস্ট বলে দিচ্ছি। ইট ইজ নট এ পিএন জাংশন ডায়োড। এখানে কি করা হয়, an n type material is added with platinum, molybdenum, chromium. That is, it is a metal to semiconductor junction. ওখানে কি ছিল, পি এর সঙ্গে এন এর জাংশন, এখানে এন টাইপ মেটেরিয়ালের মেটাম ক্যান বি molybdenum, প্লাটিনাম। তার ফলে কি হয়, যেহেতু প্যারাসাইটিক ক্যাপাসিটরের ফরমেশনটা এখানে অলমোস্ট জিরো, কারণ প্যারাসাইটিক ক্যাপাসিটরটা কি করে ফর্ম হবে, একটা প্যারাসাইটিক ক্যাপাসিটর বলে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স হতে হয়, রাইট? তুমি একটা এন টাইপ মেটেরিয়াল নিয়েছো, ডান পাশে রয়েছে মেটাল, তাহলে তুমি এখানে প্লাস আর ওখানে মাইনাসে যা দাও, ওর অ্যাক্রসে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স শুধু ওটাই অ্যাপিয়ার করবে। তার মানে ফরমেশন অফ প্যারাসাইটিক ক্যাপাসিটর ইজ ভেরি ভেরি নেগলিজিবল, অলমোস্ট নো প্যারাসাইটিক ক্যাপাসিটর। এটাকে বলা হয় শর্টকি ডায়োড। বোঝা গেছে কি বোঝা যায়নি? হ্যালো, Yes, sir. পিএন জাংশন ডায়োডের ক্ষেত্রে একটা পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স ছিল বিটুইন অ্যানোড আর ক্যাথোড।
সেই পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স কি, প্লাস আর মাইনাসের মধ্যে যা ডিফারেন্স। এইবার যেহেতু ওই পি টাইপটাকে সরিয়ে দিয়েছো, ডিরেক্টলি এন এর অ্যাক্রসে পোটেনশিয়াল ড্রপটা কেটা, যেটা তুমি অ্যাপ্লাই করেছো, রাইট? তার মানে এইখানে যেহেতু মেটাল টু সেমিকন্ডাক্টর জাংশন, তার ফলে নট সেমিকন্ডাক্টর টু সেমিকন্ডাক্টর জাংশন, so the formation of parasitic capacitor is almost negligible. তারপরে there is no storage charge, so no storage charge, তার ফলে off time of the device decreases, switching frequency increases. This is the main advantage of Schottky diode, that is off time is almost zero. As the off time is zero, তুমি যেই ভোল্টেজ উইথড্র করলে সঙ্গে সঙ্গে অফ হয়ে যাবে, কারণ প্যারাসিটিক ক্যাপাসিটরটা এখানে ভেরি ভেরি নেগলিজিবল, কারণ এটা একটা মেটালের সঙ্গে সেমিকন্ডাক্টরের জাংশন। তার ফলে ইট ইজ দ্য হাইয়েস্ট সুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি among all diodes available in the market. এটা হচ্ছে অ্যাডভান্টেজ অফ Schottky diode. Schottky diode বোঝা গেছে কি বোঝা যায়নি, একটু তাড়াতাড়ি বলো। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, এইবার এর আরেকটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে, দেখো সবখানে নোট ডাউন করা আছে, আমি জাস্ট রিপিট করে দিচ্ছি, যে নর্মাল পিএন জাংশনের ক্ষেত্রে যে ভোল্টেজ ড্রপটা হয়, পিএন Schottky ডায়োডের ক্ষেত্রে ভোল্টেজ ড্রপটা লেস। যেই ভোল্টেজ ড্রপটা লেস, সো স্টেডি স্টেট পাওয়ার লস which is the product of the current through the device into voltage drop across is decreases. কিন্তু যেই তুমি সুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি ইনক্রিজ করবে এটাকে অ্যাপ্লিকেশন করে, তখন আবার সুইচিং লসেস ইনক্রিজেস। কিন্তু সেই সুইচিং লসটা আমার হাতের কন্ট্রোলে রয়েছে, যে আমি কত ফ্রিকোয়েন্সিতে এটাকে অন অফ করবো। তাহলে স্টেডি স্টেট পাওয়ার লসটা ডিক্রিজ করে, ভোল্টেজ ড্রপটা ডিক্রিজ করে। এই দুটো হচ্ছে অ্যাডভান্টেজ। এবার ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি? ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে রিভার্স লিকেজ কারেন্টটা বেশি হয়, মানে যে একটা রিভার্স দিকে কারেন্ট লিকেজ করে সেটা বেড়ে যায় আর কি। এসব লেখা আছে, দেখো এখানে, এখানে লেখা, এই ডিসঅ্যাডভান্টেজ লেখা আছে, তারপর অ্যাডভান্টেজ লেখা আছে, সব লেখা আছে। নেক্সট হচ্ছে সিলিকন কার্বাইড ডায়োড। সিলিকন কার্বাইড ডায়োড, এটা আমাদের খুব বেশি ডিটেলস নিয়ে দরকার নেই। এটা হচ্ছে এর আলট্রা লো পাওয়ার লস, দ্যাট মিনস এর ভোল্টেজ ড্রপ আরো কম, কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ ড্রপ, এবং এর সুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি ভেরি ভেরি হাই। অ্যাডভান্টেজ কি? এটা খুব হাইলি রিলায়েবল, খুব হাইলি রিলায়েবল, হাইলি রিলায়েবল, নো টেম্পারেচার এফেক্ট ইন দ্য সুইচিং বিহেভিয়ার। এই দুটো অ্যাডভান্টেজ। তাই ডিসঅ্যাডভান্টেজটা কি? ভেরি ভেরি কস্টলি, তার জন্য এটা খুব একটা পপুলার না। দিস ইজ অল অ্যাবাউট ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডায়োড। নেক্সট হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট স্পেসিফিকেশন অফ এ পাওয়ার ডায়োড। ফার্স্ট, মানে কি কি স্পেসিফিকেশন? সাপোজ ইউ হ্যাভ পারচেসড এ ডায়োড, the manufacturer will provide some specifications in their data sheet. First, average, এটা আছে just on minute. First হচ্ছে average forward current, তার মানে how much current you can pass through the diode, that will be mentioned by the manufacturer. This is called average forward current. এটার প্রয়োজন কি? to access the switching behavior with the power circuit, that is to assess the suitability with a power circuit. এর ম্যাক্সিমাম কারেন্ট রেটিং কত হবে? দেন কি আছে? রিভার্স ব্লকিং ভোল্টেজ, তার মানে when anode is positive, cathode is negative, diode is forward biased. এইবার cathode positive, anode negative, diode is reverse biased. এইবার if you increase the reverse voltage, cathode voltage positive, anode negative, but you are increasing, one time will come, the reverse avalanches breakdown will take place. Is not it? Hello? Hello? Yes, sir. তার মানে
যেটাকে আমরা বলি রিভার্স ভোল্টেজ ব্লকিং ক্যাপাবিলিটি। সেটা কত, যে তুমি এই ডায়োডের অ্যাক্রসে এর বেশি রিভার্স ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করতে পারবে না, সেটা হচ্ছে এই যে রিভার্স ভোল্টেজ blocking voltage. Third point is the on state voltage drop. Very simple. For a germanium silicon diode it is 0.7 volt, for a germanium 0.4 0.5 volts. Next হচ্ছে reverse recovery time. আমি আবার বলছি, for the time being এটা আমরা মুখস্থর মতো করে রাখি, সেটাও ম্যানুফ্যাকচারার বলে দেয় যে রিভার্স রিকভারি টাইম কত। নেক্সট হচ্ছে সার্জ কারেন্ট রেটিং। Source current rating. Look at the circuit. This is a source, this is a diode, this is a switch, this is a capacitor. If we made the switch on instantly, then there will be huge current. Initially, discharge we are assuming. This current will pass through the diode. This current টাকে বলা হয় source current. বুঝা গেছে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। Yes. তার মানে তুমি একটা সাপোজ এসি সোর্স অ্যাপ্লাই করেছো অথবা ডিসি সোর্স অ্যাপ্লাই করেছো, ইনস্ট্যান্টলি তুমি যদি ডায়োডটার অ্যাক্রসে পজিটিভ দাও তাহলে কারেন্টটা ফ্লো হবে। এইবার ক্যাপাসিটর যেটা আউটপুট সার্কিটে রয়েছে সেটা যদি তোমার এই ক্যাপাসিটরটা আনচার্জ থাকে, ইনিশিয়াল কন্ডিশনে ডিসচার্জ কন্ডিশনে থাকে, তাহলে একটা হিউজ কারেন্ট ফ্লো হবে। তোমরা জানো ক্যাপাসিটর বিহেভ অ্যাজ এ শর্ট সার্কিট ডিউরিং দ্যাট সুইচিং ট্রানজিয়েন্ট। That current will pass through the diode. The diode has to withstand this current. এটাকে বলা হয় সার্জ কারেন্ট। সেটাও কত হবে সেটাও ম্যানুফ্যাকচারার বলে দেয়, তার স্পেসিফিকেশনের মধ্যে এটাও থাকে। নেক্সট হচ্ছে দিস পয়েন্ট, কারেন্ট স্কোয়ার টাইম রেটিং, দ্যাট ইজ নর্মালি কল্ড আই স্কোয়ার টি রেটিং। এটা হচ্ছে দ্য শর্ট টাইম সার্জ এনার্জি দ্যাট দ্য ডায়োড ক্যান উইথস্ট্যান্ড। তার মানে ডায়োড দিয়ে কত কারেন্ট যাবে তার স্কোয়ার ইন্টু কত টাইমের জন্য এটা অন, কোন একটা টাইম পিরিয়ডের জন্য ফর এক্সাম্পল। তার মানে কতটা এনার্জি হ্যান্ডেল করবে, দ্যাট উইল বি ডিক্লেয়ার্ড বাই দ্য ম্যানুফ্যাকচারার। এইটা ছাড়াও তার মানে আমি এখন 1 2 3 4 5টা পয়েন্ট, ছটা পয়েন্ট ডিসকাস করেছি। এটাও ছাড়াও, এটা আমি এখানে লিখে দিয়েছি, দেখো জাস্ট আ মিনিট, এই দেখো এই জায়গাটা, two important parameters of power diodes that are to be used in the PDF. hello, Yes, sir. Yes, sir. any problem? No, sir. বলছে দেখো এখানটা লেখা আছে এই জায়গাটাতে, two important properties of diode that are to be used in the circuit. One is TRR, এই দেখো TRR, এইটাই হচ্ছে রিভার্স রিকভারি টাইম, and reverse recovery charge QRR, that is recovery current IRR. তার মানে দুটো ইম্পর্টেন্ট প্যারামিটার্স besides the 6 points I have discussed is the reverse recovery time and reverse recovery charge or current. তার মানে আমি যদি একটা কারেন্ট থ্রু দ্য ডায়োড বিকাম জিরো, তাহলে আমি কি বলবো, ডায়োডটা অফ। হ্যালো, Yes, sir. when current through the diode, forward current through the diode becomes zero, we can say the diode is off. Hello, Yes, sir. অ্যাপারেন্ট হয়, কিন্তু এই ডায়োডটা অফ হয় না যদি না ওই রিভার্স রিকভারি কারেন্টটা জিরো হয়। এটা এমন একটা কারেন্ট যেটা ডায়োডের উল্টো দিকে ফ্লো হয়, যে ডিউরেশনের জন্য ফ্লো হয় সেটাকে বলা হয় টিআরআর, যেটাকে আমি এতক্ষণ অবধি এক্সপ্লেন করতে পারিনি, এখনো পারিনি, বাট পার্শিয়ালি পেরেছি। তার মানে ডায়োডকে যখন অফ করা হয়, তাহলে ডায়োডকে যখন অফ করা হয় তখন ফরওয়ার্ড কারেন্টটা জিরো হয়,
কিন্তু ফরওয়ার্ড কারেন্ট 0 হওয়ার পর একটা কারেন্ট রিভার্স দিকে ফ্লো করে, রাইট? সেই রিভার্স কারেন্টটা যে টাইমের জন্য ফ্লো হয় সেটাকেই বলা হয় রিভার্স রিকভারি টাইম, টিআরআর। এই টোটাল রিভার্স কারেন্টের সঙ্গে যতটা চার্জ অ্যাসোসিয়েটেড সেটাকেই বলা হয় রিভার্স রিকভারি চার্জ, কিউআরআর। এইবার প্রশ্ন হচ্ছে রিভার্স রিকভারি কারেন্টটা কেন ফ্লো হয়? ধরো অ্যানোড পজিটিভ রেসপেক্ট টু ক্যাথোড, ফরওয়ার্ড কারেন্ট ফ্লোস, রাইট? এবার অ্যানোড পজিটিভ নেগেটিভ, সরি অ্যানোড, আমি জাস্ট ভোল্টেজটাকে যদি উইথড্র করি তাহলে ডায়োডটা কি সঙ্গে সঙ্গে অফ হয়? হয় না, বিকজ অফ স্টোরেজ চার্জ অলরেডি এক্সপ্লেইন, ইজ নট ইট? হ্যালো, Yes, Yes, sir. sir. হয় না, বিকজ অফ স্টোরেজ sir. চার্জ। হ্যাঁ, তার জন্য টু মেক দ্য ফাস্টার টার্ন অফ, আমি খুব তাড়াতাড়ি ডায়োডটাকে অফ করবো, তখন ওই শুধু ফরওয়ার্ড ভোল্টেজটাকে উইথড্র করলে হয় না, একটা রিভার্স ভোল্টেজ ডায়োডের অ্যাক্রসে অ্যাপ্লাই করতে হয়। ক্যাথোডটাকে প্লাস করা হয়, অ্যানোডটাকে মাইনাস করা হয়। তখন ওই যে রিভার্স ভোল্টেজটা, ওইটাই ওই স্টোরেজ চার্জটাকে, যেটা প্যারাসিটিক ক্যাপাসিটরের অ্যাক্রসে ছিল, সেটাকে একটা উল্টো দিকে কারেন্ট ফ্লো করে। দিস কারেন্ট ইজ নোন অ্যাজ reverse recovery current, and duration for which this current flow is called reverse recovery time, TRR. দেখো বোঝা গেছে কি গেছে না? তাহলে আমি আরেকবার রিপিট করব। বোঝা গেছে or should I repeat? হ্যালো, না স্যার, বোঝা গেছে। আমি তবু আরেকবার রিপিট করছি। যখন অ্যানোড পজিটিভ উইথ রেসপেক্ট টু ক্যাথোড নর্মাল কারেন্ট ফ্লো হয়, at the same time প্যারাসিটিক ক্যাপাসিটরটা একটা চার্জ হয়ে থাকে। নর্মাল ভোল্টেজ উইথড্র করলেও ওই প্যারাসিটিক ক্যাপাসিটরের অ্যাক্রসে যে ভোল্টেজটা থাকে সেটা ডায়োডটাকে ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ করে রাখে। তার ফলে আরো কিছুক্ষণ ডায়োড অন থাকে, অফ টাইমটা বেড়ে যায়, সুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি কমে যায়, ক্রিয়েটিং অ্যাসোসিয়েটেড প্রবলেম। এইবার ডায়োডটাকে ফাস্টার টার্ন অফ করার জন্য it is not only sufficient to withdraw the forward voltage, also a reverse voltage is applied across the diode. This reverse voltage force the reverse storage charge in the reverse direction, and a current flows known as reverse recovery current, IRR. The duration for which this current flow is called reverse recovery time. আশা করি মোটামুটি বোঝা গেছে। স্যার ওই যেটা কারেন্ট আছে, স্যার ওই যেটা হ্যাঁ। কারেন্ট আছে ওটা কি থ্রু ডিসচার্জিং অফ ক্যাপাসিটর, ওই প্যারাসিটিক ক্যাপাসিটরের জন্য ওই যেটা কারেন্টটা যেটা আসছে তো শোন না, ওই ক্যাপাসিটরটা তো আলাদা কোনো বাইরে থেকে জোড়া ক্যাপাসিটর না, ওটা হচ্ছে পিএন জাংশনের মধ্যে ফর্ম হয়ে রয়েছে। তার ফলে ওই যে চার্জটা, ওই চার্জটা যে তুমি রিভার্স ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করেছো, ক্যাথোড থেকে প্লাস করে দিয়েছো, ওই চার্জটা ওকে ফোর্স করে বাদিকে মানে রাইট থেকে লেফটে কারেন্ট ফ্লো করে। তো তখন ডিসচার্জটাই করতে তো তখন ক্যাপাসিটরটা ডিসচার্জ হয়, বুঝতে পেরেছো? তখন ক্যাপাসিটরটা ডিসচার্জ হয়, কিন্তু সেটা উল্টো দিকে কারেন্ট ফ্লো করে, খেয়াল করে দেখো, বুঝেছো আর কি? তাহলে এই উল্টো দিকে কারেন্ট ফ্লো হয় বলেই রিভার্স কারেন্ট, আর যে টাইমটার জন্য ফলো হয় সেটাকে বলা হয় রিভার্স রিকভারি চার্জ, রিভার্স রিকভারি টাইম। তার মানে আবার কি রিকভার করলো আবার অন হওয়ার জন্য, গট ইট? তার জন্যই বলা হয় রিকভারি টাইম। নোটেও লেখা আছে, এই জায়গাটা খুব বোঝার দরকার, কারণ সিলিকন কন্ট্রোল রেকটিফায়ারের ক্ষেত্রে গিয়েও আমাদের একই জিনিস বুঝতে হবে আর কি। তোমরা এই নোটটা একটুখানি ওখান থেকে দেখে নিও, যদি অসুবিধা হয় আমাকে ক্লাসের সময় জিজ্ঞেস করতে পারো, ওভার টেলিফোনে জিজ্ঞেস করতে পারো, বোঝানোটা অনেক সোজা। এইখানে তো টাইমটা অনেকটা ক্লিক করে নেয় আর কি। তাহলে আমি আর এগিয়ে যাই, রাইট? এইবার দেখো, এক মিনিট দেখো, নেক্সট হচ্ছে এই যে পয়েন্টটা আছে, রিভার্স রিকভারি এফেক্ট ইন ডায়োড। এই পয়েন্টটা আমি একটু পরে ডিসকাস করবো লাস্টের দিকে, কারণ এটা বুঝতে একটু অসুবিধা হবে। এইটা বোঝাতে গেলেই তোমার একদম বুঝতে পারলে খুব ইম্পর্টেন্ট, এই কারণে এটা যেমন পরীক্ষায় আসে সেই জন্য না। এই রিভার্স রিকভারি এফেক্ট ইন ডায়োড আর রিভার্স রিকভারি এফেক্ট ইন এসসিআর অলমোস্ট সেম, মানে তুমি একটা এটা বুঝতে পারলে ওটাও বোঝা হয়ে যাবে আর কি।
সেটা আমি একদম লাস্টে বোঝাবো আর কি। আমি একটু শিফট করে যাচ্ছি আর কি। এবার দেখো, এই যে স্ট্রাকচারটা দেখিয়েছি দেখো, পিএন জাংশন, এটা হচ্ছে একটা নর্মাল ডায়োড, যেটা তোমরা সেকেন্ড ইয়ারে পড়েছো। তার সিম্বল কি? এটা, তার ভিআই ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা এটা। ক্লিয়ার? রাইট? হ্যাঁ স্যার। এটা তোমরা পড়ে এসছো আর কি। এইবার যাচ্ছি একটা পাওয়ার ডায়োডে, কারণ আমরা পড়বো এখানে পাওয়ার ডায়োড। পাওয়ার ডায়োডের স্ট্রাকচারটা দেখো একই, শুধু পি এর মাথায় খুব ছোট্ট করে রয়েছে তো বোঝা যাচ্ছে না, পি এর মাথায় দেখো একটা করে প্লাস সাইন দেওয়া আছে, এন এর মাথায় একটা করে প্লাস দেওয়া আছে, এটাকে বলা হয় পি প্লাস এন্ড এন প্লাস। পি প্লাস মিনস হেভিলি ডোপড পি লেয়ার, এন প্লাস মিনস হেভিলি ডোপড এন লেয়ার, আর কিছু না। তোমরা যে ডোপিং করো না পি টাইপ এন্ড এন টাইপ, ওখানে ডোপিং কনসেন্ট্রেশন ইজ মোর, ডোপিং কনসেন্ট্রেশন ইজ মোর, নাথিং, আর কিচ্ছু নেই পাওয়ার ডায়োডের স্ট্রাকচারের মধ্যে। তার ফলে তুমি যদি পি প্লাস আর এন প্লাস করো, আর যদি নর্মাল পি আর এন করো, একই ডাইমেনশন যদি হয়, তাহলে এফেক্টিভ লেয়ার রেজিস্ট্যান্স ফর পাওয়ার ডায়োড ইজ লেস দেন দা নর্মাল ডায়োড। পয়েন্টটা বোঝা গেছে? পয়েন্টটা বোঝা গেছে কি? হ্যাঁ স্যার। তার মানে পি প্লাস মানে যেহেতু কনসেন্ট্রেশন অফ হোলস আর মোর ইন পি টাইপ, এন টাইপ মিন কনসেন্ট্রেশন অফ ইলেকট্রনস আর মোর, তার ফলে নর্মাল স্ট্রাকচার অফ পাওয়ার ডায়োড আর সরি নর্মাল স্ট্রাকচার অফ সিগন্যাল ডায়োড যেটাকে বলে, যেটা তোমরা পড়েছো বাদিকে যেটা দেখানো আছে, আর নর্মাল স্ট্রাকচার অফ পাওয়ার ডায়োড, এদের মধ্যে রেজিস্ট্যান্সটা এটার ক্ষেত্রে কম, যেহেতু লেয়ারের কনসেন্ট্রেশনটা, চার্জের কনসেন্ট্রেশনটা ইজ মোর। তার ফলে অ্যাডভান্টেজ কি? You can flow, you can carry very large amount of current through this power diode. পাওয়ার লসটা কম হবে, কারণ ওর রেজিস্ট্যান্সটা কম কম্পেয়ার টু নর্মাল স্ট্রাকচার। ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি? যে কোনো ডায়োডের বা যে কোনো ডিভাইসের একটা তোমার রিভার্স ভোল্টেজ ব্লকিং ক্যাপাবিলিটি থাকে, যেটা ম্যানুফ্যাকচারার মেনশন করে দেয় যে এতর বেশি রিভার্স ভোল্টেজ ইউ ক্যানট অ্যাপ্লাই, যেটাকে বলছিলাম রিভার্স ভোল্টেজ ব্লকিং ক্যাপাবিলিটি। সেটা পাওয়ার ডায়োডের ক্ষেত্রে বেশি হবে না কম হবে? কেউ একজন বলো তো। হ্যালো, হ্যালো, এই শুনতে পাচ্ছ? ইয়েস স্যার। বলছি পাওয়ার ডায়োডের ক্ষেত্রে রিভার্স ব্লকিং ভোল্টেজটা নর্মাল ডায়োডের থেকে একই স্ট্রাকচার ডাইমেনশন বেশি হবে না কম হবে? হ্যালো, সো বেশি হবে। কেন বেশি হবে? ওর তো রেজিস্ট্যান্সটা কম, তার ফলে কম হবে। হ্যাঁ। এইটাই একসাথে ডিসঅ্যাডভান্টেজ। অ্যাডভান্টেজ কি? ইট ক্যান ফ্লো হাই কারেন্ট থ্রু ইট, কিন্তু রিভার্স ভোল্টেজ ব্লকিংটা ডিক্রিসেস, কারণ রেজিস্ট্যান্সটা কমে গেছে। তো যেহেতু রেজিস্ট্যান্সটা কম, তাহলে বেশি ভোল্টেজ ইট ক্যানট উইথস্ট্যান্ড। তাহলে এইটা হচ্ছে পাওয়ার ডায়োডের সঙ্গে নর্মাল ডায়োডের একটা তফাৎ। সেকেন্ড কি, তুমি যদি ভিআই ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখো, এটা হচ্ছে নর্মাল ডায়োডের ভিআই ক্যারেক্টারিস্টিক্স, এটা হচ্ছে পাওয়ার ডায়োডের ভিআই ক্যারেক্টারিস্টিক্স। দেখো এইখানে দেখেছি একটা রিয়েল লাইফ পাওয়ার ডায়োড, উপরে আছে পি প্লাস, নিচে এন প্লাস, মাঝখানে আছে এন মাইনাস। এন মাইনাস মিনস লাইটলি ডোপড এন রিজিয়ান, তার মানে নর্মাল যে এন টাইপ থাকে তার থেকেও লাইটলি ডোপড। কেন করেছি? যে রিভার্স ভোল্টেজ ব্লকিং ক্যাপাবিলিটি যেহেতু খুব কমে গেছিল, সেটাকে বাড়ানোর জন্য আমি একটা এন মাইনাস লেয়ার ভিতরে দিয়ে দিয়েছি, যেন একটা এক্সট্রা রেজিস্ট্যান্স অ্যাড করে দিয়েছি। তার ফলে এফেক্টিভ লেয়ার রেজিস্ট্যান্সটা
বেড়ে যায়। পি প্লাস রয়েছে, এন প্লাস রয়েছে, মাঝখানে একটা এন মাইনাস রয়েছে, তার মানে জানো এফেক্টিভ লেয়ার রেজিস্ট্যান্সটা ইফেক্টিভলি বেড়ে গেল। দিস এন মাইনাস লেয়ার ইজ introduced to increase the reverse voltage blocking capability. কারণ পাওয়ার ডায়োড তো খুব হাই পাওয়ার সার্কিট ইউজ করব, সেখানে হাই রিভার্স ভোল্টেজকে ব্লক করতে হবে, তার জন্য আমি রেজিস্ট্যান্স কমিয়ে দিয়ে আবার একটুখানি বাড়িয়ে দিলাম, রাইট? এইবার যেহেতু তুমি এন মাইনাস কে ইন্ট্রোডিউস করেছো, তার ফলে রেজিস্ট্যান্সটা কিন্তু নর্মাল ডায়োডের থেকে বেড়ে গেছে। কেন বাড়িয়েছি? নর্মাল রেজিস্ট্যান্স থেকে বেড়ে গেছে, তার মানে ভোল্টেজ ড্রপটা বেড়ে গেছে, ডিভাইসের একটা স্টেডি স্টেট ভোল্টেজ ড্রপটা বেড়ে গেছে, পাওয়ার লসটা বেড়ে যাবে, আমাকে জাস্ট অ্যাডজাস্ট করতে হবে বাই প্রোভাইডিং হিট সিঙ্ক, কারণ এটা খুব হাই পাওয়ার সার্কিটে যেহেতু কাজ করে, পাওয়ার ডায়োড 4000-5000 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ক্যারি করবে, রাইট? এবার যেহেতু রেজিস্ট্যান্স আমি পাওয়ার ডায়োডে অ্যাড করেছি, রাইট, তার ফলে দেখো এর ভিআই ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা মোর লিনিয়ার দেন দ্য নর্মাল ডায়োড। দুটো ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখেছো? নর্মাল ডায়োডটা অনেকটা কার্ভেচার আর এটা অনেকটা ফ্ল্যাট। দ্যাট ইজ VI characteristics is power diode is more linear compared to the ordinary diode because of the স্যার ওই অর্ডিনারি ডায়োডের স্যার ওই কার্ভটায় আই ভার্সেস ভি হবে না? হ্যাঁ, ওটা আমি ভুল লিখেছি আর কি, বুঝেছো আর কি, VI characteristics, বুঝতে পেরেছো? ওই দেখো এটাতে ঠিক আছে, এইটা ভি হবে আর কি, ওটা ভুল করে টি লিখে ফেলেছে। তাহলে আমার বক্তব্য হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট কিন্তু, যে VI characteristics of power diode is more linear than the VI characteristics of normal diode because of the presence of the resistance n minus layer. কারণ তোমরা কন্ট্রোল সিস্টেমে পড়েছো যে any resistance introduced in the circuit response goes towards linearity. Is that it? কোনো সার্কিটে যদি রেজিস্ট্যান্স অ্যাড করো, তাহলে সার্কিটের রেসপন্সটা লিনিয়ার হয়, মোর লিনিয়ার হয় আর কি, রাইট? তার ফলে VI ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা ইজ মোর লিনিয়ার, তার মানে অ্যাকচুয়াল পাওয়ার সার্কিট, পাওয়ার ডায়োডের স্ট্রাকচার এই, মানে এটা আমরা রিয়েল লাইফ পাওয়ার ডায়োড পড়েছি আর কি। এবার দেখো নেক্সট হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, যেটা আসে পরীক্ষায় খুব, এই অ্যাভারেজ পাওয়ার লস ইন or steady state power loss in a power diode. তার মানে একটা পাওয়ার ডায়োড যখন কারেন্ট ক্যারি করে তখন তাতে কত লস হয়, কোন লসটা আমরা কনসিডার করছো? স্টেডি স্টেট পাওয়ার লস। যেটা কি স্টেডি স্টেট পাওয়ার লস কি বলেছি? কারেন্ট থ্রু দ্য ডায়োড ইনটু ভোল্টেজ ড্রপ অ্যাক্রস দ্য ডায়োড। সেটাকে আমরা কি করে ক্যালকুলেট করি? এটা করতে গেলে এই যে টু ক্যালকুলেট, দেখো we need equivalent circuit of power diode, then VI characteristics of power diode. এই VI ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা তোমাকে কে প্রোভাইড করবে? ম্যানুফ্যাকচারার। সে ভি ভার্সেস আই দিয়ে দেবে, ভি ভার্সেস আই এ নাম্বার অফ ডেটা, সেটাকে তুমি প্লট করে VI ক্যারেক্টারিস্টিক্স এরকম একটা পেয়ে যাবে। আর ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটটা তো তুমি জানো, একটা ডায়োডের, একটা আইডিয়াল ডায়োডের সিম্বল এটা। Theoretically, no voltage is needed to make it on, ideal diode. But real life আমরা জানি 0.6 ভোল্ট, 0.7 ভোল্ট, 0.4 ভোল্ট, 0.5 ভোল্ট লাগে, রাইট? এইবার দেখো equivalent circuit of a power diode, equivalent circuit of a power diode কি? এখানে আমি একটা আইডিয়াল ডায়োড রেখেছি, এখানে একটা ভোল্টেজ দিয়েছি ভিটি, ভি সাফিক্স ক্যাপিটাল টি, এটা দিয়েছি আরডি। ভিটিটা কি? এটাকে বলছি আমি একটা ভোল্টেজ, আপাতত কিছু বলছি না, যাকে দিয়েছি ডায়োডের ক্যাথোডে, রাইট? তার মানে আমি বলতে পারি যে অ্যানোড ভোল্টেজটা যখন পজিটিভ হবে রেসপেক্ট টু ক্যাথোড,
এই ভোল্টেজটা যদি ভিটির থেকে স্লাইটলি বেশি হয়, then the diode will be forward biased. Is not it? তার Yes, মানে sir. আমি অ্যাজিউম করছি যে সিলিকন ডায়োডের ক্যাথোডের সঙ্গে যেন 0.7 ভোল্টকে জুড়ে দিয়ে রেখেছে। এটা একটা কাল্পনিক ভোল্টেজ, ফিকটিশিয়াস ভোল্টেজ। অ্যানোড ভোল্টেজটা যখন ওই 6-7 কে জাস্ট ক্রস করবে তখন ডায়োডটা কন্ডাক্টিং হবে। দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ। ফর সিলিকন ইট ইজ 0.6-0.7 ভোল্ট, ফর জার্মেনিয়াম ইট ইজ 0.4-0.5 ভোল্টস। ইউ গট ইট? পয়েন্টটা Yes, পেয়েছো? তার মানে আমি অ্যাজিউম করছি যে ডায়োডের উল্টো দিকে কে একটা রেজিস্ট্যান্স দিয়ে দিয়েছে, সরি একটা ভোল্টেজ দিয়েছে, রিভার্স বায়াস করে রেখেছে ভিটি দিয়ে। সেই অ্যানোড ভোল্টেজটা ওই ভিটির থেকে বেশি হলে তবেই ডায়োডটা, অ্যানোড ভোল্টেজটা বেশি হলে তবেই ডায়োডটা ফরওয়ার্ড বায়াসড হবে। ক্লিয়ার? তারপরে হচ্ছে আরডি, সরি হোয়াট ইজ আরডি? আরডিটাকে কি বলা হয়? আরডিটাকে বলা হয় ডাইনামিক রেজিস্ট্যান্স অফ পাওয়ার ডায়োড। কেন ডাইনামিক? দেখো, তুমি একটা এই ধরো এই ভিআই ক্যারেক্টারিস্টিক্সটাকে আমি ভাবছি, এটা কি আই ভার্সেস ভি ক্যারেক্টারিস্টিক্স। তুমি যদি এর স্লোপটা নাও তাহলে সেটা কি হবে? 1/RD, তাই তো? yes, sir. হ্যাঁ, তার মানে তুমি যদি এই স্লোপটা নাও তাহলে এখানে তাকে ইনভার্স করলে একটা রেজিস্ট্যান্স পাবে, এখানে যদি স্লোপটা নাও আর একটা রেজিস্ট্যান্স পাবে, মানে যে ভ্যালুটা পেলে স্লোপটা তার ইনভার্স করে, তাহলে এখানে নিলে আরেকটা, যেহেতু এটা একটা কার্ভের মতো, এখানে একরকম রেজিস্ট্যান্স, এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স, এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স, so the resistance change dynamically with the characteristics. That is why it is called dynamic resistance. Got it? এই স্পিকারটাকে অন করে, এই বুঝতে পারছো? সবাই বলো, হ্যাঁ, স্যার। বাকিরা? Yes. Yes, sir. তার মানে তুমি যদি আই ভার্সেস ভি গ্রেডিয়েন্ট না স্লোপটা নাও তাহলে যে কার্ভটা পাবে সেটা 1/RD। তার মানে ওই স্লোপটাকে ইনভার্স করলে আমি ডায়োডের রেজিস্ট্যান্স পাবো। সো দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য ডায়োড। মানে যখন ডায়োড দিয়ে কারেন্ট ক্যারি করে তার তো পি লেয়ার এন লেয়ারের একটা রেজিস্ট্যান্স আছে, সেই রেজিস্ট্যান্সটা তো আমরা একটা ফিক্সড রেজিস্ট্যান্স ধরে নিই, কিন্তু ওই রেজিস্ট্যান্সটা অ্যাকচুয়ালি ভেরিং উইথ বিআই ক্যারেক্টারিস্টিক্স, তার জন্য বলা হয় ডাইনামিক রেজিস্ট্যান্স। তার ফলে ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটটাকে আমি দেখিয়েছি যেন সেই রেজিস্ট্যান্সটাকে বাইরে বের করে দিয়েছি, থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজটাকে সিরিজে দিয়ে দিয়েছি উইথ এদিকে এই সাইডে প্লাস, আর এটা আইডিয়াল ডায়োড। তাহলে দিস ইজ দ্য ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট অফ এনি ডায়োড। তার অ্যাক্রসে আমি অ্যাপ্লাই করেছি একটা ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভোল্টেজ স্মল ভি, কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে স্মল আই, ইনস্ট্যান্টেনিয়াস কারেন্ট, রাইট? তাহলে আমি দেখো, তার মানে এখানে লেখা আছে লেট আই বি দ্য ইনস্ট্যান্টেনিয়াস কারেন্ট থ্রু দ্য ডায়োড and small v is the instantaneous current across the diode. এটা আই কারেন্ট আর এটা ভোল্টেজ স্মল ভি। তাহলে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস পাওয়ার কি হবে? স্মল পি ভি ইন্টু আই। এই ভিটাকে কি লেখা যায়? ভিটি প্লাস আই ইন্টু আর ডি। দেখো, সরি, দেখো ভি, স্মল ভিটাকে কি লেখা যায়? স্মল ভিটাকে কি লেখা যায়? এর কোনো ভোল্টেজ ড্রপ নেই। ভিটি প্লাস মাইনাস, যখন কারেন্ট যাবে তখন এই সাইড প্লাস মাইনাস রেজিস্ট্যান্সের অ্যাক্রসে, তাহলে ভিটি প্লাস এখান দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে আই, তাহলে ভিটি প্লাস আই ইন্টু আর ডি, আর আই তো রয়েছে, তাকে প্রোডাক্ট করলে ভিটি ইন্টু আই প্লাস আই স্কোয়ার আর ডি। ক্লিয়ার? ইকুয়েশনটা বোঝা গেছে? হ্যাঁ, স্যার। এই বলো বাকিরা। হ্যালো? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. তার মানে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভোল্টেজ স্মল পি এসছে, স্মল ভি ইন্টু স্মল আই, স্মল ভি ক্যান বি রিপ্লেস ক্যাপিটাল ভিটি প্লাস আই ইন্টু আর ডি, তার সঙ্গে ইন্টু আই। তার মানে আলটিমেটলি দাঁড়ালো
এভারেজ সরি ইনস্ট্যান্টিনিয়াস পাওয়ারটা দাঁড়ালো তোমার ভিটি ইন্টু স্মল আই প্লাস স্মল আই স্কোয়ার ইন্টু আর ডি। তাহলে দেন এভারেজ পাওয়ার কি হবে, কোনোটা টাইম পিরিয়ডে 1/T 0 to t পি ইন্টু ডিটি। এইবার পি এর ভ্যালু বসিয়ে দিয়ে পি এর ভ্যালুটা যদি বসিয়ে দাও ওই আগের ইকুয়েশন থেকে, তাহলে 1/T 0 to t ভিটি ইন্টু আই ডিটি, তাহলে 1/T 0 to t আই স্কোয়ার আর ডি ইন্টু ডিটি। তাহলে 1/T এইটা এই পোর্শনটা 1/T 0 to t ভিটি ইন্টু আই ডিটি। ভিটিটা একটা কনস্ট্যান্ট, ওটাকে আমি বাইরে বের করে নিয়েছি। এই যে এটা বাইরে বের করে নিয়েছি, ভিটিটাকে বাইরে বের করে নিয়েছি। তাহলে কি দাঁড়ালো 1/T 0 to t আই ডিটি। তাহলে এটা হচ্ছে আই অ্যাভারেজ। তাহলে ভিটি ইন্টু আই অ্যাভারেজ, এটা ভুল করেছে, এই টিটা হবে, এই টিটা হবে না, খেয়াল করো এই টিটা নেই। তাহলে দাঁড়ালো ভিটি ইন্টু আই অ্যাভারেজ প্লাস আর ডি ইন্টু আই স্কোয়ার আই আর এম এস স্কোয়ার। ইউ গট ইট? ইকুয়েশনটা বুঝতে পেরেছো? হ্যালো, Yes, sir. হ্যাঁ Yes, স্যার। sir. দেখো সেকেন্ড পার্টটা কি আছে, আর ডি বাই টি 0 to t আই স্কোয়ার ডিটি। আর ডিটা কনস্ট্যান্ট, আর ডিটাকে যদি বাইরে নিই তাহলে নিচে থাকে 1/T 0 to t আই স্কোয়ার ডিটি। তাহলে এটা হচ্ছে যেহেতু আই স্কোয়ার রয়েছে, তাহলে আই আর এম এস স্কোয়ার, এই টিটা হবে না, এই টিটা হবে না। তাহলে এভারেজ পাওয়ার লস অ্যাক্রস দ্য ডায়োড হচ্ছে, পরের লাইনে দেখো কারেক্ট করেছে, এভারেজ পাওয়ার লসটা হবে কি, দেখো ভিটি ইন্টু আই এভারেজ আর ডি ইন্টু আই আর এস স্কোয়ার। তার মানে তোমাকে যদি ম্যানুফ্যাকচারার ভিআই ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেয়, সেখানে সে তার এভারেজ কারেন্ট বলে দিয়েছে, যেটা আমি ফার্স্ট পয়েন্টে বলেছিলাম স্পেসিফিকেশন হবে পাওয়ার ডায়োড, আই এভারেজ তোমাকে দিয়েছে। থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ যদি জানো তাহলে ভিটি ইন্টু আই এভারেজ জানো, ডায়োডের ডাইনামিক রেজিস্ট্যান্স বলে দেবে, আর যে প্যাটার্ন অফ ওয়েভ ফর্মটা তুমি ডায়োডের অ্যাক্রসে পাঠিয়েছো তার যদি আরএমএস ভ্যালুটা বের করতে পারো, তাহলে ইউ ক্যান ক্যালকুলেট দ্য অ্যাভারেজ পাওয়ার লস অ্যাক্রস দ্য ডায়োড। খুব ভেরি সিম্পল ডেরিভেশন এটা আসে আর কি। তাহলে তাহলে আরেকটু কন্টিনিউ করবো। হ্যালো না, sir. হ্যালো হ্যাঁ স্যার করুন। হ্যাঁ শোনো, তাহলে এখনো অব্দি যতটা ডিসকাস করেছি, তাহলে আমি আবার ব্যাক করে যাই, আমার যে পয়েন্টটা এখনো অব্দি বাকি রয়ে গেছে, এই রিভার্স রিকভারি এফেক্ট, এটা একটু বোঝার চেষ্টা করো। প্রথমবার হয়তো না হতে পারে, না আমাকে একটু রিপিট করতে হতে পারে আর কি। আমি জাস্ট আবার ওই রিভার্স রিকভারি ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ডায়োডে ব্যাক করে যাচ্ছি, তাহলে ডায়োডটা শেষ হয় আর কি। একদম খুব সিম্পল, ওটা প্রোটেকশনটা রয়েছে, যারা এই পয়েন্টটা রিভার্স রিকভারি এফেক্ট ইন পাওয়ার ডায়োড। দেখো এই রিভার্স রিকভারি ফেনোমেনাটা পাওয়ার ডায়োডে কেন আসে, আমি আবার রিপিট করছি, আমি অলরেডি এক্সপ্লেন করেছি। When forward voltage is removed to make the diode off, it will not become off instantly because of the storage charge already explained. To make it faster turn off, it is not only sufficient to withdraw the forward voltage, but also a reverse voltage is need to be applied across the diode. When reverse voltage is applied, that is cathode is positive with respect to anode, then the reverse recovery phenomena take place. কি হয় দেখো, প্রথমে
প্রথমে দেখো ফরওয়ার্ড এখানে প্লাস দিয়েছি, এখানে মাইনাস দিয়েছি, ডায়োডটাকে অন করে দিয়েছি, কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে। দেখো আমি হট করে এখানে একটা ইন্ডাকট্যান্স সিরিজে দিয়েছি। এই ইন্ডাকট্যান্সটাকে বলা হয় স্ট্রে ইন্ডাকট্যান্স, STRAY লেখা আছে, সব তোমরা লিখতে পারো কিন্তু সব নোটে লেখা আছে স্ট্রে ইন্ডাকট্যান্স। হোয়াট ইজ দ্য সোর্স অফ দিস ইন্ডাকট্যান্স? আমি তো ইন্ডাকট্যান্স জুড়িনি, কিন্তু দেখো এখানে একটা লোড দিয়েছি। কোনো লোড যতই তুমি চেষ্টা করো পুরোপুরি রেজিস্টিভ হয় না, একটা ইন্ডাকট্যান্স এফেক্ট থাকেই, কারণ তুমি তো তার পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে রেজিস্ট্যান্স বানিয়েছো। সো অলমোস্ট কয়েল সেখানে ফর্ম করতে হয়েছে, টার্নস দিতে হয়েছে, রাইট? তাহলে এটা রেজিস্ট্যান্স এফেক্ট, ইন্ডাকট্যান্স এফেক্ট থাকে। সেই ইন্ডাকট্যান্সটাকে আমি আলাদা করে নিলাম, এক জায়গায় রেখে দিলাম। এইবার যে সেটা, দিস ইজ বেসিক্যালি কল্ড দ্য ইন্ডাকট্যান্স অফ দ্য লোড। আর কি ইন্ডাকট্যান্স অফ দ্য সোর্স, আমার এখানে সোর্সটা কি ডিসি ভোল্টেজ, এর কোনো এই ক্ষেত্রে ইন্ডাকট্যান্স নেই। কিন্তু আমার যদি এসি সোর্স হতো তার একটা ইন্ডাকট্যান্স থাকতেই পারতো, একটা অল্টারনেটর হলে থাকতো, ট্রান্সফর্মার থাকলে থাকতো। তাহলে এই ক্ষেত্রে এর কোনো ইন্ডাকট্যান্স নেই। প্লাস এই যে তার দিয়ে তুমি জুড়েছো, এই তার এই তার এই তার, এই কানেক্টিং যে লিড, তারও একটা ইন্ডাকট্যান্স আছে, বিকজ ইন দ্য কেস অফ হাই ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাপ্লিকেশন। তোমরা তো পিসিবি নামটা শুনেছো, আগের দিনে বলেছিলাম প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড, যেখানে ডায়োড বা ডিভাইস গুলোকে ইমপ্ল্যান্ট করা হয়, রাইট? ওই যে পিসিবি, তার যে কপারের ট্রাক গুলো পিছনে আছে যেখানে গাঁথা হয়, তার 1 ইঞ্চি তারের ট্রাকেরও ইন্ডাকট্যান্স ক্যালকুলেট করতে হয় ডিউরিং দ্য ডিজাইন অফ দ্য পিসিবি। তার ফলে এই এলটাকে বলা হয় স্ট্রে ইন্ডাকট্যান্স ইকুয়ালস টু ইন্ডাকট্যান্স অফ দ্য লোড প্লাস ইন্ডাকট্যান্স অফ দ্য সোর্স ইফ এনি, এই ক্ষেত্রে নেই, প্লাস ইন্ডাকট্যান্স অফ দ্য কানেক্টিং লিড। টুগেদার ইট ইজ কল্ড লাম্পড ইন্ডাকট্যান্স অর স্ট্রে ইন্ডাকট্যান্স। সেই ইন্ডাকট্যান্সটাকে আমি সিরিজে দেখিয়েছি, সেই ইন্ডাকট্যান্সটাকে আমি সিরিজে দেখিয়েছি, এই যে এই ইন্ডাকট্যান্সটাকে সিরিজে দেখিয়েছি। এইবার তুমি যখন ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করো, এখানে প্লাস এখানে মাইনাস, ডায়োডটা স্টেডি স্টেটে রিচ করে গেছে। আমি অন ট্রানজিয়েন্টটা এখানে আর দেখাইনি, স্টেডি স্টেটে রিচ করে গেছে, স্টেডি স্টেট কারেন্ট। এখানে যে এরকম হয়েছিল ওটা আর দেখাইনি, কারণ আমি অফ ট্রানজিয়েন্টে নিয়ে ইন্টারেস্টেড, রাইট? তাহলে এতক্ষণ আমি ডায়োডটাকে অন রেখেছি, এতক্ষণ ডায়োডটাকে অন রেখেছি, আবার দেখাচ্ছে স্টেডি স্টেটে পৌঁছে গেছে t equals to 0 তে। For this duration diode remains on, right? At t we should make the diode off, right? তাহলে reverse voltage is applied, reverse voltage is applied here. Here reverse voltage is applied to make it faster turn on. যেই রিভার্স ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করলাম, তাহলে এই যে ফরওয়ার্ড কারেন্টটা সেটা আস্তে 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 জিরোতে হলো। এবার যেই কারেন্টটা কমতে চাইলো, যখন ফরওয়ার্ড কারেন্টটা ফ্লো হয়েছিল, এখানে প্লাস ছিল, সরি একটু ক্লামজি হয়ে গেল, দেখো যখন ফরওয়ার্ড কারেন্টটা ফ্লো হলো তখন এখানটা দেয়নি, ইন্ডাকট্যান্সের বাঁ দিকটা পজিটিভ, সরি ইন্ডাকট্যান্সের এই বাঁ দিকটা পজিটিভ, ডান দিকটা নেগেটিভ, তাই তো? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। current flow through the load, the left hand side positive, right hand side negative, so the current flows. এই কারেন্টটা আস্তে আস্তে ডিকে করছে, এই ডিউরেশনে যেই কারেন্টটা কমতে চাইলো, দিস ডিউরেশন, ইন্ডাকট্যান্স কি করবে? It will produce an opposite polarity voltage to oppose the change of current as per the Lenz's law.
property of inductance is to oppose any change of current through it. Once the current start to decrease, a portion start to decrease, inductance will induce an opposite polarity voltage, right hand side positive, left hand side negative, to oppose the change of current, right? কিন্তু কারেন্টটাকে আটকাতে পারবে না, আর আস্তে আস্তে কারেন্টটা কাম ডাউন টু জিরো ভ্যালু, সরি জাস্ট এই যে কারেন্টটা এখান থেকে ফ্লো হতে চাইলো, আস্তে আস্তে কমছে, কমতে কমতে যেই এই পোর্শনটা গেল, তখন এটা প্লাস হয়ে গেল, ইন্ডাকট্যান্সের এটা মাইনাস হয়ে গেল, অ্যাজ পার দ্য লেনজেস ল। ইউ গট ইট? এই পয়েন্টটা কিন্তু বুঝতে হবে। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তার মানে যেই তুমি কারেন্টটা কমতে চাইলো, আস্তে আস্তে কমতে চাইলো, ইন্ডাকট্যান্স উইল ইন্ডিউস অ্যান অপোজিট পোলারিটি ভোল্টেজ টু অপোজ দি চেঞ্জ অফ কারেন্ট, কিন্তু কারেন্টটাকে আটকাতে পারবে না, আস্তে আস্তে স্লোলি ইটস কাম ডাউন টু জিরো ভ্যালু, রাইট? কাম ডাউন টু এই পয়েন্টটা, কাম ডাউন টু জিরো ভ্যালু, এই পয়েন্টটা আর কি জিরো ভ্যালু। এইবার যেই তুমি রিভার্স ভোল্টেজ তো এখানে দিয়েই রেখেছো, এটা প্লাস, এটা নিচে ওখানে স্টেপ বাই স্টেপ করা আছে, দেখো এইটা, এইটা এখানে রিভার্স ভোল্টেজ দিয়েছো, এটা মাইনাস করেছো, সরি এটা মাইনাস করেছো, সোর্সের এটা প্লাস করেছো। প্লাস করলে আগে ছিল ডান দিকটা প্লাস হয়ে গেছে, বা দিকটা মাইনাস হয়ে গেছে ইন্ডাকট্যান্সের, রাইট? কারেন্টটা আস্তে আস্তে কাম ডাউন টু জিরো ভ্যালু, কিন্তু ওই যে স্টোরেজ চার্জ সে এবার রিভার্স দিকে কারেন্ট ফ্লো করবে। এই কারেন্টটা হচ্ছে এই কারেন্টটা, এই যে এটা হচ্ছে পজিটিভ কারেন্ট, এটা হচ্ছে নেগেটিভ কারেন্ট এই সাইডে, তাহলে ডায়োডের কারেন্টটা উল্টো দিকে হয়ে গেছে, ডায়োড কারেন্টটা উল্টো দিকে হয়ে গেছে। তাহলে এখান থেকে শুরু করবে এই পিক অবধি, এই পিক অবধি, এই পিক অবধি, এই পোলারিটি, দিস পোলারিটি will be maintained, this polarity will be maintained। খুব কেয়ারফুলি নোট করো, কোন থেকে, এই পোর্শন থেকে এই পোর্শন পর্যন্ত, this polarity will be maintained, this polarity will be maintained ইন্ডাকট্যান্সের। এবার এই পিকে আসার পর, এই পিকে আসার পর দেখো ইন্ডাকট্যান্সের কারেন্টটা কি হবে, রিভার্স কারেন্টটা তো অনন্তকাল ধরে ফ্লো হতে পারে না, কারণ এই রিভার্স কারেন্টটা হয়েছে স্টোরেজ চার্জের জন্য, তাহলে কারেন্টটা আবার আস্তে আস্তে ডিক্রিজ করবে, কারেন্টটা আবার আস্তে আস্তে ডিক্রিজ করবে। এই যেই ডিক্রিজ করবে, তখন ইন্ডাকট্যান্স কি করবে, once again it will induce an opposite polarity voltage to oppose the change of current in the reverse direction, তখন তোমার এর পোলারিটিটা কি হয়ে যাবে, আবার এটা প্লাস, সরি এটা প্লাস, এটা মাইনাস। তার মানে খুব কেয়ারফুলি খেয়াল করো, এসিআর এর হয়ে গেল আর কি। তাহলে এই সরি এই এই পয়েন্ট থেকে এই পিক, এই পয়েন্ট থেকে এই
প্রবলেম হচ্ছে। এই পিক থেকে এই পর্যন্ত ইন্ডাকট্যান্সের রাইট হ্যান্ড সাইড পজিটিভ, লেফট হ্যান্ড সাইড নেগেটিভ। যেই আবার পিকে গিয়ে আবার কমতে চাইলো, তখন লেফট হ্যান্ড ইন্ডাকট্যান্সের লেফট হ্যান্ড সাইড পজিটিভ, রাইট হ্যান্ড সাইড নেগেটিভ। তাহলে কি দাঁড়ালো? এটা প্লাস, এটা মাইনাস, এক মিনিট রাখো। যখন এই পোর্শনের জন্য শুরুতে কি ছিল? শুরুতে ছিল, একটু খেয়াল করো, একসঙ্গে দুটো ডায়াগ্রাম না হলে। এক মিনিট রাখো। এই দেখো, মানে আমি যখন কারেন্টটা রিভার্স পিকে পৌঁছে আবার কমতে চাইলো, তখন এটা হয়ে গেল মাইনাস, এটা হয়ে গেল প্লাস। ইন্ডাকট্যান্সের রাইট হ্যান্ড সাইড নেগেটিভ, লেফট হ্যান্ড সাইড পজিটিভ। এটা কি বোঝা গেল? হ্যালো, স্যার এই পার্টটা একটু আরেকবার বলবেন? আমি রিপিট করছি, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তুমি যখন ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করেছিলে, ইন্ডাকট্যান্স দিয়ে কারেন্ট ঢুকছিল, লেফট হ্যান্ড সাইড পজিটিভ, রাইট হ্যান্ড সাইড নেগেটিভ। স্টেডি কারেন্ট ফ্লো হলো, একটা জায়গায় গিয়ে তুমি রিভার্স ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করলে। রিভার্স ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করলে কারেন্ট আস্তে আস্তে কমতে চাইলো, এই কমতে চাইলো, সেই ইন্ডাকট্যান্সের পোলারিটিটা পাল্টে গেল, তখন রাইট হ্যান্ড সাইড পজিটিভ, লেফট হ্যান্ড সাইড নেগেটিভ, রাইট? এই অবস্থায় ও নেগেটিভ পিকে পৌঁছলো আর কি, রাইট? আমরা জানি পজিটিভ দিয়ে কারেন্ট ঢোকে, রাইট? হ্যাঁ নেগেটিভ পিকে পৌঁছে গিয়ে কারেন্টটা যখন আবার জিরোর দিকে যেতে চাইলো, তখন ইন্ডাকট্যান্স আবার পোলারিটি পাল্টে ফেলবে, টু অপোজ দি চেঞ্জ অফ কারেন্ট ইন দ্য রিভার্স ডিরেকশন। তখন ইন্ডাকট্যান্সের রাইট হ্যান্ড সাইড নেগেটিভ, লেফট হ্যান্ড সাইড পজিটিভ। তাহলে ফাইনালি কি দাঁড়ালো? রাইট হ্যান্ড সাইড, এবার একটু দেখাতে হবে, দাঁড়াও। ফাইনালি কি দাঁড়ালো? দেখো, ফাইনালি কি দাঁড়ালো? সরি, ফাইনালি কি দাঁড়ালো? দেখো, ফাইনালি দাঁড়ালো কি? ফাইনালি কি দাঁড়ালো? দেখো, ফাইনালি দাঁড়ালো এটা নেগেটিভ, ইন্ডাকট্যান্সের বাঁদিকে পজিটিভ, সোর্স আর নেগেটিভ এদিকে, এটা প্লাস, কারণ আমি তো ভোল্টেজ রিভার্স বায়াস করেছি। তার মানে ফাইনালি এটা মাইনাস প্লাস minus plus. This voltage will be added with the applied reverse voltage and huge reverse voltage will appear across the diode. দেখো বোঝা গেল কিনা? হ্যাঁ স্যার। ক্লিয়ার? হ্যাঁ হ্যাঁ। বাকিরা? Yes, sir. তার মানে আমার যখন ফাইনালি কারেন্টটা রিভার্স দিকে ফ্লো হলো, ফ্লো হয়ে পিকে গিয়ে আবার কমতে চাইলো, তখন ইন্ডাকট্যান্সের অ্যাক্রসে পোলারিটিটা পাল্টে গেল টু অপোজ দি চেঞ্জ অফ কারেন্ট ইন দ্য রিভার্স ডিরেকশন। তাহলে রাইট হ্যান্ড সাইড নেগেটিভ, ইন্ডাকট্যান্সের লেফট হ্যান্ড সাইড পজিটিভ, আর সোর্সের যে দিকটা নেগেটিভে কানেক্ট রয়েছে এই ইন্ডাকট্যান্সের, সেখানে তো আমি রিভার্স করেই রেখেছি, নেগেটিভ আর উল্টো দিকে পজিটিভ। তাহলে মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস, this reverse voltage will be added with the applied reverse voltage and a huge reverse voltage will appear across the diode, and if this voltage exceeds the reverse blocking voltage of the diode as supplied by the manufacturer, then the diode will be damaged unless otherwise protected it. কি মোটামুটি বোঝা গেছে কি? হ্যালো হ্যালো, Yes, sir. এটাকেই বলা হয় রিভার্স ডিভিডিটি। এই ভোল্টেজটা খুব অল্প সময়ের মধ্যে অ্যাপিয়ার করে, তো
সুইচ অন অফ করছো, অন অফ করছো, অন অফ করছো, অন অফ করছো, রিভার্স ভোল্টেজ দিচ্ছ, ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ দিচ্ছ, আবার যখন অন করবে আবার ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ দেবে, আবার যখন অফ করবে আবার রিভার্স ভোল্টেজ দেবে। তার ফলে এটাকে বলা হয় এটা দিস রিভার্স ভোল্টেজ উইল অ্যাপিয়ার অ্যাক্রস দ্য ডায়োড ইন দ্য ফর্ম অফ ডিভি বাই ডিটি। এই ডিভি বাই ডিটি যেটা ম্যানুফ্যাকচারার মেনশন করেছে তার বেশি হয়ে গেলে ডায়োডটা ড্যামেজ হয়ে যাবে, রাইট? এই অবধি তোমরা নোটটা পড়ো, পাওয়ার ডায়োডটা এই অবধি শেষ। শুধু এখন প্রোটেকশনটা বাকি রয়েছে আর কি, যে কিভাবে ডায়োডকে প্রোটেক্ট করতে হয় আর কি। তো ইউ গো থ্রু দ্য নোটস, বুঝলে? এই অবধি পড়ো, নোটে এগুলো সব রয়েছে। কোনো প্রবলেম হলে নেক্সট ক্লাসেও জিজ্ঞেস করো, আবার আমাকে ওভার ফোনেও জিজ্ঞেস করতে পারো, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, এবার নেক্সট ক্লাস এই প্রথম দিকটাতে একটু সমস্যা হতে পারে, কারণ সামনাসামনি পড়ানো হচ্ছে না তো। প্রথমে একটু ধরে গেলে দেখবে তোমরা সব বুঝে যাচ্ছ। দুটো প্যারালাল নোট পাশে ফেলে লিখবে। ওই প্রথমের সেলের যে নোটটা দিচ্ছিলাম ওটা অনেক ডিটেলসে আছে, ঠিক আছে? ওরা কনসাল্ট করো, নিজেদের মধ্যে ডিসকাস করো, আশা করি প্রবলেম হবে না আর কি। তাহলে নেক্সট ক্লাস কবে করবে আমাকে একটুখানি বলে দিও, ঠিক আছে? হ্যালো, ঠিক আছে স্যার। তাহলে এই অবধি রাখছি, হ্যাঁ তাই? স্যার। আচ্ছা, হ্যাঁ ঠিক স্যার, আছে, হ্যাঁ স্যার। থ্যাংক ইউ।